ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਵੀਟਸ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ GT ਰੋਡ ਰਈਆ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਹਰਨੀਆ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਵਾ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ MBBS MD ਓਬਸਟ੍ਰੀशियन और गायनेकोलॉजिस्ट ने जो कि इनफर्टिलिटी स्पैशलिस्ट ने नाल गलबात की। उन्होंने बांझपन दे नाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स ते उन्हां दे सॉल्यूशन बारे गलबात की। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानूं मिलान जा रहे हैं डॉक्टर ਸਿੰਘਾਨੀਆ जी दे नाल जिहड़े पिछले लंबे समय तो अपनी सेवावां दे रहे ने रईया विखे एज ए इनफर्टिलिटी स्पैशलिस्ट। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। हाँ जी, मैं डॉक्टर रीवा ਸਿੰਘਾਨੀਆ इत्थे रईए दे विच पिछले 15 साल तो प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी जिहड़ी कि एक बहुत ही वड्डा किसी टाइम ते पिशाब मन्निया जांदा सीगा और लोग छुपांदे सी। अज इनफर्टिलिटी दा जिहड़ा हैगा एपीडेमिक जिहड़ा बड़ा वधिया होया और लोग छुपांदे भी नहीं आजकल ऑनलाइन, मतलब हर चीज़। की कहना चाहोगे तुहाडा जदों तुसीं प्रैक्टिस शुरू कीती उस टाइम ते इनफर्टिलिटी दा अज, क्योंकि तुसीं अज टैक्नीक्स भी बड़ियां नवीं जिहड़ियां हैगियां नाल अडॉप्ट कर लिया, की कहना चाहोगे? अज तो 10-15 साल पहले इनफर्टिलिटी है भी घट सी, काफ़ी इन्ने ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होंदे सी इनफर्टिलिटी दे और लोग इन्ना ज़्यादा आना भी पसंद नहीं करते सी, गाइडेंस भी लेना पसंद नहीं करते सी। लेकिन जिवें जिवें टाइम बदल रहा है उदा उदा ये है कि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुण तो ये हो गया कि 50 to 60% ऑफ कपल्स जो है वो इनफर्टिलिटी तो प्रभावित हैगे है। तो मेल्स तो फीमेल्स दोनों ही आके ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना पसंद करते हैं। इस करके जो ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ा ईजी हो गया है। हालांकि थोड़ा कॉस्टली तो है पेशेंट्स वास्ते, लेकिन फिर भी पेशेंट्स जो है वो पसंद करते हैं कि वो आके अपना ट्रीटमेंट करान तो पूरी गाइडेंस लैन। डॉक्टर ਸਿੰਘਾਨੀਆ हॉस्पिटल जिहड़ा कि एक सेवा का केंद्र बन चुका है आस पास के सारे पिंडां दे विच। डॉक्टर काउंसलिंग दे विच तुहाडा बड़ा महारत हैगा। कई वारी तुसीं सिंपलिसिटी दे नाल ही ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਿਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਨੈਸਟਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। कि कई बार पेशेंट होंगे जो 10-10 साल तो प्रेगनेंसी उन्होंने नहीं हो रही होंगी, लेकिन सिंपल जी कोई PID होंगी है, थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होंगी है, हसबैंड की थोड़ी जी प्रॉब्लम होंगी है, दोनों को ट्रीट करने तो बाद प्रेगनेंसी हो जाती है फटाफट ही। तो अदरवाइज लोग जोड़े है इधर उधर जाते हैं तो उन्हें कदे हसबैंड का टेस्ट नहीं कराया होंगे, हसबैंड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होंगी है, या फिर हसबैंड बाहर गए होंगे जिन्होंने साढ़े को बड़े सारे पेशेंट्स इदा के भी है कि जिन्होंने हसबैंड जोड़े है वो बाहर रहते 2-3 साल। तो उन्होंने जो असीं टाइमिंग दस दईए कि तुसीं कदों आना है, तुसीं बड़ी बार ये हो जाता है कि भी हसबैंड आते ही उदों है जो फर्टाइल पीरियड नहीं होंदा पेशेंट का, तो प्रेगनेंसी होने का मतलब ही नहीं होंदा। तो जो असीं इन्ना भी गाइड कर दईए कि भी हसबैंड ने तुहाडे फर्टाइल पीरियड के आना है, उन्होंने डेट्स दस दईए तो उहदे नाल ही बड़ा फर्क पै जांदा है। तो इस करके थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम होए, हसबैंड का मेल फैक्टर होए या फिर थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होए पेशेंट को, या फिर उन्होंने टाइमिंग ना पता होए, ये सारी चीज़ां भी जो असीं डील कर लीए इनिशियली तो उहदे नाल ही बड़ा फर्क पै जांदा है। तो साडे कोल जिहड़े इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते 70 to 80% ते माइनर जी चीज़ों के नाल ही कंसीव कर जाते हैं। 10 to 20% रह जाते कि जो ज़्यादा कॉम्पलीकेटेड केसिस होंगे जिन्हों के सानू उन्होंने IVF या IUI वगैरह दसना पैंदा। डॉक्टर साहब, थायराइड जिहड़ा कि एक बीमारी का नाम निक्का जिहा लेकिन बहुत वड्डी हर्डल बन जाती है इनफर्टिलिटी। कई बार थायराइड का भी तुसीं ट्रीटमेंट करके, क्योंकि लोगों को पता नहीं होंदा कि थायराइड की चीज़ हैगी है, किद्दां अजकल अवेयरनेस की कई बार कमी होंदी है पिंडां दे विच। की कहना चाहोगे कि थायराइड भी एक फैक्टर बन जाता? थायराइड बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल। थायराइड वैसे भी थायराइड की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रही हैं, पॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल है, जो भी है वो करके। तो थायराइड इनफर्टिलिटी के भी बड़ा बड़ा फैक्टर है। तो प्रेगनेंसी होने तो बाद रिकरेंट अबॉर्शनस के भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कभी कभी थायराइड की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ी मेडिसिन असीं देंदे हैं रेगूलर, वो प्रेगनेंसी भी हो जाती है। तो बार बार जो केसिस खराब हो रहे होंगे पेशेंट के वो भी असीं बचा सकते हैं। तो इस करके थायराइड, प्रोलैक्टिन ये चीज़ां टेस्ट करना तो इन्हां दा ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी तो पहले करना बहुत जरूरी होंदा है। डॉक्टर साहब, काइंडली साडे दर्शकों ने शेयर करो कि किहड़े दिन ने वो, क्योंकि तुसीं अवेयर डॉक्टर हो और साडे दर्शकों भी अवेयर करो कि मैंसी के किहड़े पीरियड आ जिहदे विच ज़्यादा फर्टाइल पीरियड हुंदा और ज़्यादा लोगों को चांसिस हुंदे आ अपने संतान सुख की प्राप्ति करने। प्रेगनेंसी के पीरियड्स के मैंसिस तो 10वें दिन तो लैके अगले 10 दिन तक असीं कहंदे कि फर्टाइल पीरियड हुंदा है, यानी कि पीरियड्स आने तो 10 दिन बाद तो नैक्सट पीरियड्स आने तो 10 दिन पहले
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ 10 ਦਿਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਟਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ PCODs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ PCOD ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PCOD ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਸਟ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ PCOD ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, weight ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, weight ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ PCOD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 50% ਸਾਡੀ OPD ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ PCOD ਦੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ OPD ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗਾਈਡਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ IUI ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ IVF ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ IVF ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ IVF ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਏਜ਼ੋਸਪਰਮੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਲ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, 40 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, 45 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ IVF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ IVF ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ PID ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ PCOD ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਕਿ IUI ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PIH ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ PCOD ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, PCOD ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਹੈਪਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਵਰਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਵਰਕਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ PV ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਹਿਸਟੈਰੋਸਕੋਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, IUI ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। IVF ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ IVF ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਵੀਕਸ ਤੱਕ MTP ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ,
ਤੇ ਅਸੀਂ 12 ਵੀਕਸ ਤੱਕ ਦੀ MTPs ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਹਿਸਟੈਕਟਮੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡੇ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਦਾ ਅਕਰੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ 'ਚ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਟਿਊਬਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਾਂ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਿਊਬਸ ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਊਬਲ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਟਿਊਬਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ATT, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੇ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸਭ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ IVF ਫੇਲਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ IVF ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟਾਈਲ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਜਲਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਪਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡਸ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 30 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 30 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ 30 ਇਅਰਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜੈਨਿਟਲੀ ਅਨੋਮਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਹੀ 35 ਇਅਰਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਕਨਸੀਵ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IVF ਡੋਨਰ ਐਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਵੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।